44th session, compensation, or it is the wage and salaries, objectives, principles and features. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ, ಅವುಗಳ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ತತ್ವಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ವಾಣಿಶ್ರೀ ಜಿ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, GFGC ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ. ಸೊ ನಾವು ಕಳೆದ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ನ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಮೌಲ್ಯೀಕರಣ ವಿಧಾನಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಸೊ ತರಬೇತಿಯ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಮೌಲ್ಯೀಕರಣ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಈ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರತಿಫಲಗಳೇನು ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಅಂದರೆ ಏನು, ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಕೊಡುವ ಪ್ರತಿಫಲ. ನಿಮಗೀಗಾಗಲೇ ಲೇಬರಿಗೆ ಸಿಗೋವಂಥ ರೆನ್ಯುಮರೇಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇಜಸ್. ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಬರ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ವೇಜಸ್ ಅನ್ನೋದು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಅವನ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಕೊಡುಗೆಗೆ, ಅವನ ಒಂದು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅವನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರತಿಫಲಗಳು ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಇನ್ನು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಈ ಪ್ರತಿಫಲಗಳು ವಹಿಸ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ವೇತನವೇ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ, ವೆಚ್ಚದ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಟು ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, it is nothing but the remuneration to the employees. As you all know, land receives the rent and labor receives the wages, and your organizer receives the profits, and the capital invested receives the interest. So these are the various factors of production which are involved in productivity, and you have studied it. So as such, today when we are talking about the labor remunerations, it is nothing but the compensation to the employees. But how effectively a human resource management is very essential to know about the compensation to the employees, because whenever we talk about a human resource, or whenever we talk about any employee in any particular industry or a firm, the first focused point is what is the salary paid, what is the remuneration, what he is going to receive in that industry or a firm. So this makes a lot of difference when we are talking about a remuneration to an employee. So it has secured a greater part and greater importance in human resource management. As we all know, in any organization, it is the major cost which is involved in running an industry is the wages, because are the remuneration paid to the employees, because a part of which is invested may remain with him for a longer period of time, and a part of which is been purchased as a raw material as a cost, maybe it secures him the profits, or it is converted as a product and it brings him a greater profitability. But when it comes to the laborers, it is the huge amount or huge cost which has been involved. So that is the reason why I am telling, when we are talking about a compensation to an employee, it is a greater major part of the cost involved ಅಂತ. ಸೊ ಅಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಅತ್ಯಂತ ವೆಚ್ಚದ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಪ್ರತಿಫಲಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಈ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿರೋ ಅಂಥ ಪ್ರತಿಫಲಗಳಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನೌಕರನನ್ನು ತನ್ನ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ
ಒಬ್ಬ ಇವನು ಓನರು ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗಿ ತನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸೆಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಪ್ರತಿಫಲಗಳು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಿ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ವೈ people started thinking about a teacher means it is the only a poor profession, but today it's no more like that, because as you all know, it was been upgradation of the salaries, everything made attracted the many of the people who were in the different firms and different fields. They were attracted for teaching because of the salaries which were being increased to a greater extent. So this is also one of the part of the compensation to the employees ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದಂಥ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಹೀ ಈಸ್ ಎ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ಹೀ ಈಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟರ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ದ invested capital, definitely he is going to consume more, his expenditures will be expanded, and definitely it leads to an expansion of the economy ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸಗಾರನಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ವೇತನಗಳಿಂದ ಅವನ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ, ಅವನ ಅನುಭೋಗವೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ವೇತನ ಅಥವಾ ಸಂಬಳ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಥವಾ ಇಡೀ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಆರಂಭ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯ ಅಂತ. ಅನುಭೋಗವು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಆರಂಭ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೌ ದ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್, it's only on the basis of the remuneration or the compensation what an employee or what an employee receives from his company. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕುವಂಥ ರೆನ್ಯುಮರೇಷನ್ ರಿವಾರ್ಡ್ಸಿಂದನೇ ಅವನು ಅನುಭೋಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಡೀ ಆರ್ಥಿಕತೆಯೇ ಈ ಅನುಭೋಗದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಈ ರೆನ್ಯುಮರೇಷನು ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಟು ಆನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ವಿ ಶಾಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ವೇರಿಯಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಇವುಗಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಟು ರಿಸೀವ್ ಎ ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ ಈಕ್ವಿಟಬಲ್ ರಿವಾರ್ಡ್, ಯೋಗ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾದ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವುದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾದಂಥ ಪ್ರತಿಫಲಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕನ ಒಂದು ಹಕ್ಕು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವನ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಕೊಡುಗೆಗೆ ವೆನ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಇವನು ಆಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್ ಹೇಳುವಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಪೇಡ್ ಟು ಆನ್ ಲೇಬರರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೇಬರರ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಎನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕನ ತ್ಯಾಗ, ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಅವನ ಬಲಿದಾನಗಳೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಅತಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಬೆಲೆಯ ನಿರ್ಧಾರಕಗಳು ಅಂತ ಆಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸರಕನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಕ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೂಡ್ಬೋದೇನೋ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅವನ ಒಂದು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೇಬರರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪೇಡ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇ ಅಂತ. ಸೊ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾದಂತಹ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಫ್, ಸೊ ಸಮರ್ಥರಾದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವಿಕೆ. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಟು ಗಿವ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಎನ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಯುವರ್ ಜಾಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿನ್ನ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು
ನೀನು ಆಕರ್ಷಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ, ಅಥವಾ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ಧಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ವೇತನ ಅಂತ ಇದೆ. ಆ ವೇತನದ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನೀನು ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀನು ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಕರ್ಷಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕೂಡ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಸೊ ಇರೋವಂತಹ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ನ, ಇರೋವಂತಹ ಸಮರ್ಥರಾದಂತಹ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿನ್ನ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲೇ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ವೇತನವನ್ನು ಕೊಡೋವಂಥ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವರು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದೇ ಇದೆ, ಆದರೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದಷ್ಟು ಅವನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಿ ಮೇ ಗೆಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಅದರ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಅವನ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂಥ ವೇತನ ಮತ್ತು ಸಂಬಳವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕೆಲಸಗಾರರಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಕ್ಕಂಗಾಗತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾನು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಅವನು ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಪ್ರೇರಣಾ ಶಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಅವನು ಉತ್ಪಾದಕತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಲವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೆಚ್ಚಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸುಸಂಬದ್ಧವಾದ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ವೇತನವನ್ನು ಒದಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ವರ್ಗಗಳ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಅಥವಾ ಅವರ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ತುಂಬ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗೋ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೇ ವೇತನದ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ವೇತನವನ್ನು ಬೇಡ್ತಿರ್ತವೆ, ಆದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಫು ಅವುಗಳ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ದುಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಲಾಭದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅದು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತಹ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾದದ್ದೇನು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಉತ್ತಮ ವೇತನ ನೀತಿ, ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ವೇತನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದರೆ ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ನಡುವಿನ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ದ ಬೆಟರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಲೇಬರರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ವಿತ್ ಎ ಗುಡ್ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಗುಡ್ ವೇಜಸ್ ಗುಡ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಲೀಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ದೇ ಲೀಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಅನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ವೇಜಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇಜ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಉದ್ದೇಶ. ಸಿ ಇನ್ ಅನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ಅನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗ್ರೇಟರ್ advantage or greater development of virtuality, or what we can say that you have a better representation of yourself in a society when you are paying a good salaries to your workers, because you are recognized and you will be given you will be thought as a good organizer
who is not making only the profits but also been interested in the development and growth of an employee. So that is also one of the very essential factor ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೃತ್ತಿ ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆಯ ಸ್ಥಾಪನೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ವೇತನ ಪದ್ಧತಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಅವನ ಒಬ್ಬ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮೂಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ವೃತ್ತಿಯ ಅನುಕ್ರಮಣೆಯ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕೆರಿಯರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್. ಸೊ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅನುಕ್ರಮಣೆಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಹಂತ ಹಂತವನ್ನು ನಾವು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದೇನು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ, ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇವುಗಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ವೇತನ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಆಡಳಿತದ ತತ್ವಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಫಾಲೋಡ್ ವೆನೆವರ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ವೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸ್. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಕಾರ್ಮಿಕನಿಗೆ ಒದಗಿಸ್ತಿರೋ ಅಂಥ ವೇತನವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಳವಾಗಲಿ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ವರ್ಗ ಅನುಸರಿಸಲೇಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ತತ್ವಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ವ್ಯಾಪಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ. ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬರದು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೇವಲ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಂತಹವನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಾತ, ಉದ್ಯೋಗಿ, ಅನುಭೋಗಿ, ಇಡೀ ಸಮುದಾಯ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡು ವೇತನಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಮಾತ್ರನೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವೇತನ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು, ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ವೈಡರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಎನ್ ವೈಡರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಗಿವನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಈವನ್ ಆನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸೀನ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ವೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿರೋ ಅಂಥದ್ದು. ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ದೇರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಬಿಗ್ವಿಟಿ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಬಿಗ್ವಿಟಿ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಮೇಕ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ clarity with the wages that there is no confusions, so that it is in a proper written form, so there is a clarity in the wages or the salaries provided to them ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡೋವಂಥ ವೇತನಗಳು ಅಥವಾ ವೇತನ ನೀತಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪದವನ್ನು ಕೊಡದೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜನೆಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ವೇತನಗಳು ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಭಾಗವನ್ನು, ಅದರ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದು ಪೂರಕವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಯತೆ, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಆಡಳಿತ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇರಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರಬೇಕು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ತುಂಬ ರಿಜಿಡಾಗಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೇನಾಗಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು.
ಸೊ ಅಂತಹ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಒಂದು ತತ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ತತ್ವ ಇರಲೇಬೇಕಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಫಾರ್ ವರ್ಕರ್ಸ್, ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಡೋ ಅಂಥದ್ದು. ಸೊ ವೇತನ ನೀತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ವರ್ಗದ ಜೊತೆಗಿನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ರಿಜಿಡಿಟಿಯನ್ನು ಅವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ? ಕೆಲಸಗಾರನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವನು ಕೂಡ ತನ್ನ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಇವರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತರೋದನ್ನು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅದರ ನೀತಿಯ ಅನುಸರಣೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಉದ್ಯಮದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೆಲಸಗಾರನಿಗೆ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ತತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಆನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಅನ್ ವರ್ಕರ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇಜಸ್, ಹೌ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಡ್ರಾನ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, so how is and maintaining a good relationship between a management and a worker. All these things can make their relationship also better and it may reduce a pressure on the management ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ವೇತನ ನೀಡಿಕೆಗೆ ಆಧಾರ, ದ ಬೇಸಿಸ್ ಫಾರ್ ವೇಜ್ ಪೇ. ಸೊ ಆಡಳಿತ ತತ್ವ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ನೀತಿ ಯಾಕಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಡಳಿತದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ತಳಹದಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ತಳಪಾಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ. ಸೊ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ವೇತನ ನೀತಿ ನಾವು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡೋದು ನಿನ್ನ ಒಂದು ಆಡಳಿತದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನೇ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸರಳಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ಅದರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ತೊಡಕುಗಳಿಲ್ಲದೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೋರ್ ಈಸಿಯರ್ ಫಾರ್ ಆನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೆಡ್ and it is accepted by the workers. So it becomes very easy and comfortable and convenient to participate ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಅಂಕಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ರಚನೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಅಥವಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕಾದದ್ದು. ಸೊ ಏನು ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂಕಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಅಂಕಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ, ಸೊ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರಿವೈಸ್ಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ವೇತನ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ದೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಆನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ರಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂಥ ವೇತನ ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅನುಸರಿಸಲೇಬೇಕಾದಂಥ ತತ್ವಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ವೇತನ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ವೇತನ ನೀತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ವೇತನ ಪದ್ಧತಿ ಅಥವಾ ವೇತನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ವಿವಿಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಹಂತಗಳಿರ್ಬೋದು, ಆ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಒಂದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ವಿವಿಧವಾದಂಥ ವೇತನವನ್ನು ಒದಗಿಸಬಾರ್ದು. ಸೊ ವೇತನದ ವಿಭಿನ್ನತೆ ಮೊದಲು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ? ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ಗೆ, ಕೈಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಘರ್ಷಣೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಭವ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬಾಹ್ಯವಾದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಾಹ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಬಾಹ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಗೆ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ನಾವು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದೇ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥವರು ಏನು ವೇತನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಮವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರಕವಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ತಿದೆಯಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಿರೋ ಅಂಥ ಅನುಕೂಲಗಳಿದೆಯಾ, ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹೋಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ವೇತನ ಪದ್ಧತಿ ಆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಆ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂತಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ಮಿತವಾದಂತಹ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ, ಸೆಲ್ಫ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂಥ ವೇತನ ಅಥವಾ ಸಂಬಳವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರೇರಣಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ವೇತನನೂ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ವಾಹನದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿರ್ಬೋದು. ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವು ಅವನನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ಮಿತವಾದಂಥ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ವೇತನ ನೀತಿಯ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಅಂಶಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಉತ್ಪಾದಕತೆಯೊಡನೆ ಸಂಬಂಧ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಟು ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ವೇತನಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೊಡೋ ವೇತನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ, ಆದರೆ ನನಗೆ ಬರ್ತಿರೋ ಅಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿಯೇ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಾನು ಏನು ವೇತನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ನನ್ನ ವೆಚ್ಚಗಳು ನನ್ನ ಆದಾಯಗಳಿಗೆ ಸಮವಾಗ್ತಿದೆಯಾ, ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ನ ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯಮದಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯೊಡನೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಈ ವೇತನ ಪದ್ಧತಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ನೈಜ ವೇತನಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ. ಸೊ ದ ರಿಯಲ್ ವೇಜಸ್ ಆರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವೇಜಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಆ ವೇಜಸ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ವೇತನ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾದ ನೈಜ ವೇತನಗಳನ್ನು ಅವರು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯಮಿ ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಅವನು ಅನುಸರಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವನು ತನ್ನ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ತನ್ನ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ವೇತನ ಪದ್ಧತಿ ಇದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ರೂಮ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಥವಾ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವೇಜ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ವೇತನಗಳು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಂತು ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅನುಭವದ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕನೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೀಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ವೇತನದ ಹೆಚ್ಚಳವೂ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವೇತನದ ಹೆಚ್ಚಳವೂ ಕೂಡ ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕ ಒಂದು ವೇತನ ಪದ್ಧತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ವೇತನ ಅಂದರೆ ಏನು, ವೇತನ ಪದ್ಧತಿ ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೆನ್ಯೂಮರೇಷನ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಅವುಗಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಹಾಗೆ ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ವೇತನ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್.